గోవింద 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 గోవింద. హలో 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 ఓం ఆచార్యః ప్రాణానాయమ్యా బాగా ఆపాలమ్మా. ఓం అయం ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతే సానో వందే నమోర్జందుహానాధేనుర్వాఘస్మానుపదుష్టుదైదు అయం ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు బ్రహ్మాదీనాం గురుం పూర్వమిందిరాగృహమేధినం పాంచరాత్ర ప్రవక్తారం వందే నారాయణం ప్రభో విశ్వక్సేనం తథాతార్క్షం భరద్వాజం కపింజలం వధిష్ఠాదిగుణీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకా శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యద్వరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్చతో నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనందమాశ్రయే తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదేవం స్మరామి యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః శ్రీర్విలోభూతిర్ద్రువాణి ధర్మధర్మమ స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే నిత్యం వదామి శరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి దేశామమంగళం తేషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాయతనో హరిః లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషాం దేవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః సీతారామ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః శ్రీకేశవాది చతుర్వింశతిమూర్తిభ్యో నమః శ్రీ పరాంకుశ పరకాలయామనేతివరాది పూర్వాచార్యేభ్యో నమః సర్వేభ్యః శ్రీవైష్ణవేభ్యో మహాభాగవతేభ్యో నమః ఇది నమస్కారం కుర్యాత్ ఆచార్యః సపవిత్రవాణిః పునః ప్రాణానాయమ్యా పృథివ్యాః మేరో పృష్ఠరచిః కూర్మో దేవ శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోహ దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీరంగస్యోత్తర దిగ్ప్రదేశే కృష్ణా గోదావర్యోర్మధ్య
मध्यदेशे श्रीपद्मावती गोदा समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवता दिव्य सन्निधौ व्यवहारिकचान्द्रमाणेन प्रभवाति षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री चान्द्रमाणेन श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे षष्ट्यां तिथौ वादरस्तु स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवस्य जगत्कुटुम्बिनः संरक्षणार्थमवतीर्णस्य पद्मावती गोदा समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः कृपया संकल्पितपाञ्चान्निक एककुण्डात्मक एकविंशति वार्षिक ब्रह्मोत्सव आराधन कर्मणः अद्य प्रथम दिवसे उत्सवारंभ समये ध्वजारोहणं करोमि इति संकल्प्य आदौ ध्वजस्तम्भध्यानं कुर्यात् ध्वजस्तम्भं कनकवर्णं कनकाचलसन्निभं बाक्ष्मष्टकम् अष्टनेत्रं चतुष्टयनासापुरं श्रवणाष्टकं बृहत्खण्डं विस्तीर्णहृदयम् एकपादं त्रिमेघलोपरिशोभितं पद्मच्छत्राभिवलयं पूर्वाभिमुखं रक्तवर्णं शाञ्जलिहस्तं हरिपदारविन्ददेवादुरहृदयं ऋग्वेदस्वरूपं ऋग्वेदम् ॐ स्वस्ति इंद्रदैवत्यं दक्षिणाभिमुखं सुप्रधन्नं धूम्रवर्णं रौद्रकेतनटनं यजुर्वेदस्वरूपं यजुर्वेदम् ॐ स्वस्ति यमाधिपत्यं दैत्यसंहारकं दंष्ट्राकरालवदनं पश्चिमाभिमुखं श्वेतवर्णं रजताजलसन्निभम् ऊर्ध्वकेशं कुण्डलालङ्कृतं सामवेदस्वरूपं सामवेदम् ॐ स्वस्ति वरुणाधिपत्यं उत्तराभिमुखं पीतवर्णं नानामणिगणोज्ज्वलमकुटं सुप्रशान्तं प्रासादानुग्रहकरं सर्ववेदस्वरूपम् अरुणपाणधर्वणवेदम् रुधं मन्त्रयोनेया बभूवामृता सुरवर्धं स्वजन्मा अधब्दा दुर्भ्रजमानो हे वत्रितो धर्ता धारत्रीणि वेद स्वस्तिर्द्रोघण स्वस्तिः परुषुर्वेदिः परुषुर्न स्वस्ति हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवा यज्ञमिमञ्जोषन्ता ॐ स्वस्ति कुबेराधिपत्यं कुशलोपविराजितं महादेहरिष्टिं समस्तदेवगणपरिवेष्टितं दैत्यदानवभयङ्करम् पादालान्तरपादपीठं मध्यलोकमध्यप्रदेशम् ऊर्ध्वलोकोत्तमाङ्गं सहस्रकोट्यर्कतेजसौ मुसल खड्ग शंख चक्रशान गादिशस्त्रशोभितं विष्णुपार्श्वदेश्वर लोकानुग्रहकरो विष्णुपुरोभागकनकवेदिकोपरि संस्थितः सान्निध्यं कामितार्थवरप्रदः वयनतेजस्तंभं सुप्रसन्नं ध्यायेत्। ॐ
ततः तस्मिन् कुम्भे निरुद्धम् आगच्छागच्छेति मन्त्रेण वाक्य ॐ प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापना अभिमुखे मुद्रा प्रदर्शयेत् शिरसे स्वाहा शिखायै वषट् कवचाय हो नेत्राभ्यां वषट् वस्त्राय भट् पद्मा शङ्ख चक्र गदा वनमालमुद्रां प्रदर्श्य गरुडमुद्रा गरुडमुद्रां दर्शयेत् ततः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे औपचारिकेन स्नानम् पादोऽस्येह भवात् पुनः साधनाघने अभि विराजो अधिपुरुषः पश्चात् भूमिमथो पुरः देवा यज्ञमतन्वता ग्रीष्मयुद्भः शरद्धविः त्रिसप्तसमिदः कृताः यज्ञम् अबद्धं पुरुषं पशुं यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृताः साध्या ऋषयश्च ये सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यम् भोगस्तागश्चक्रे आरण्यान् ग्राम्याश्च ये यज्ञात् सर्वहुतः सामान्य जज्ञिरे यज्ञिरे तस्मादजायत तस्मादजायन्त एके च भयादतः यज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं जदधुः व्यकल्पयन् भङ्गिमस्य बाहुरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पंथायनाय विद्यते तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् प्रभूर्मे साध्याः सन्ति देवाः विश्वकर्मणः समवर्तताभिः तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदं पुरुषं महान्तमसः पुरस्तात् पन्था विद्यते जनाय शरदि गर्भे अन्धः अजायमानो बहुधा विजायते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः तपति देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातः रुचाय ब्राह्मये ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् देवासनुपशे लक्ष्मीश्च पद्मा अहोरात्रे पार्श्वे अश्विनो व्यात्तम् अमुं मनिषाणाम् ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं विश्वतः परमन् नित्यं विश्वन्नारायणगो हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तमुपदेवते विश्वस्यात्मेश्वरको शाश्वतको शिवमच्युतम् नारायणं ज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परं ज्योति नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अव्ययं कविगो समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवम् काशकोर्दजं चाप्यधो
गरुडाभ्यामुपरि तिष्ठति विष्णुस्यादतलं महत् कोशलाभिस्तुलं वज्रकोशसन्निभम् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्य विश्वतो मुखः फलन्तिष्ठन्नाहारमदरः कविः सन्तापयति सन्देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वन्यजिघा अनियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलदोगमध्यस्थात्युल्लेखे भास्वरः शोकवर्तन्वी पीताभास्यात्तनु अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्रमुत्तममहत् सर्वस्यात्ति सर्वस्य जित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ఓం నమో వెంకటేశాయ. భక్తమహాశైలరా, హైదరాబాద్ తిరునిలయం నుండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవ సంరంభాన్ని మనమంతా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా ఇప్పుడు వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. సకల లోక శాంత్యర్థమై జరుగుతూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలకు నాందిగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరంభం అవడానికి పూర్వమే ప్రతి ఆలయంలోనూ కూడా ధ్వజారోహణం అనేటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. ఏమిటి ఈ ధ్వజారోహణము అంటే, జయంకరోతి దేవానాం ధ్వంసయిత్వా అసురానపి ధ్వంసనాశ్చ జయాశ్చైవ ధ్వజమిత్యవిధీయతే అని చెప్పి ధ్వజ శబ్దార్థం చెబుతారు. అంటే జయంకరోతి దేవానాం, ఒక్కసారి ఈ ధ్వజారోహణం అవ్వగానే దేవతలందరికీ కూడా జయం కలిగినట్లుగా వారందరికీ కూడా అనిపిస్తుందట. జయంకరోతి దేవానాం, ఈ ధ్వజము దేవతలందరికీ కూడా జయం కలిగించేటువంటి ధ్వజము గరుడ ధ్వజం. జయంకరోతి దేవానాం ధ్వంసయిత్వా అసురానపి, అసురులందరికీ కూడా అపజయం కలిగించేటువంటిది ఆ దివ్యమైనటువంటి ధ్వజం. ధ్వంసనాశ్చ జయాశ్చైవ ధ్వజమిత్యభిధీయతే అని చెప్పి అన్నారు. అంటే అసురులందరినీ ధ్వంసం చేసేది, దేవతలందరికీ జయం కలిగించేది కాబట్టి దానికి ధ్వజము అని చెప్పి నామధేయాన్ని చేశారు. అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ధ్వజారోహణాన్ని ఇప్పుడు మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఆ ధ్వజస్తంభానికి విశేషములైనటువంటి ఉపచారాదులను సమర్పించి ఆ ధ్వజస్థ గరుడుడికి అభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఇప్పటిదాకా ఆచార్యస్వాములు శ్రీపాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా. అటువంటి దివ్య కార్యక్రమాన్ని మనం ఇప్పుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడం వల్ల సకల రుగ్మతలు కూడా నశించి సర్పదోషములు ఇత్యాదులన్నీ కూడా దూరమయ్యి వెంకటనాయకుని అనుగ్రహం మనకు పరిపూర్ణంగా కలుగుతుంది అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా జరిగేటువంటి ఈ ధ్వజ ఆరోహణంలో భాగంగా ధ్వజం జీవనముచ్యతే అని చెప్పి అంటారు. దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతన అని చెప్పి అంటారు కదా. ఆ విధంగా మనిషి యొక్క శరీరం ఎలా ఉంటుందో అలాగే భగవదాలయం మొత్తం కూడా ఉంటుంది. అలా శిఖరం శీర్షమిత్యాహు గర్భగేహంగళస్తథా అని అన్నట్లుగా ఆ విమానం పైన ఉండేటువంటి శిఖరం స్వామివారి యొక్క శిరస్సు అయితే, గర్భాలయం స్వామివారి యొక్క మెడభాగం అయితే, ఈ ధ్వజం ఉండేటువంటి స్థానం జీవస్థానము అని చెప్పి అంటారు. అందుకే దాన్ని జీవధ్వజము అని చెప్పి అంటారు. అటువంటి జీవధ్వజానికి అభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి ధ్వజారోహణాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. నమస్కరిద్దాం. त्रैलोक्य परिपूजिताय उग्रभयंकर कालानल रूपाय वज्रनखाय वज्रमुखाय वज्रतुंडाय वज्रपुच्छाय वज्रपक्षाल शरीराय वज्रदंताय ओम ईं ऐं ओम ऐं महागरुडाय
अस्मिन् पते आविश आविश दुष्टानां विषन्नाशय नाशय प्रलूनां विषन्धारय धारय सर्वविषन्नाशय नाशय हर हर भस्मे गुरु स्वाहा ॐ नमो अष्टकुलनागभूषणाय शोणितलिप्ताङ्गाय सप्तपातालवासिने जगद्विष्णोद्धरणाय महाशैलविशालगोत्राय अरुणारुणरुचये पुरुषोत्तमवाहनाय विरतानन्दकराय त्रैलोक्यविक्षोभनकराय देवदानवगान्धर्वमथमथनाय अनहन विघ्ननाशाय नमः। इति गरुडमाला मन्त्रं जपित्वा आवादवाहीति वायुमन्त्रं जपित्वा ॐ आवादवाहि भेषजं विवादवाहि यत्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूतगीयसे द्वाविमो वातो वातः सिन्धोरापरावतः दक्षं मे अन्य आवादुपराण्यो वातु यत्रपः यदतो वातते गृहे मृतस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजं ततो नो मह आवह वात आवातु भेषजं शम्भोर्मयो भूर्नो हृदे प्रणआयोगुंसितारिषत् ध्रुवन्तगिति मन्त्रेण ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ततः गरुडमङ्गलाष्टकानि पठेत् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे घ्रीणौ स्मरामि सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान श्रीमत्सुधावाधिसुधाधिनाथ पादारविन्दार्चन तत्पर श्रीः सवैन तेजो विनतात्मजोऽसौ खगेश्वरो वः शुभमादनोतु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना सुदीर्घनाथा पुरचारुवक्त्रः प्रसन्ननेत्राम्बुजगान्धिरम्यः अनन्यसाधारण विक्रमाढ्यो गगेश्वरो वः शुभमादनोतु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना सुवर्णवर्णो भुजगोपवीते नागान्तको विष्णुरथः सुवर्णः प्रह्लादवद्भागवताग्रगण्यः खगेश्वरो वः शुभमादनोतु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना धर्म प्रसंग प्रथितात्मचर्यः जगद्धितानन्द गुणाम्बुराशिः सपक्ष विक्षेपितदिक्तदान्दः खगेश्वरो वः शुभमादनोतु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना विज्ञानसम्पन्नमति प्रपन्नः लक्ष्मीकटाक्षाञ्चित पुण्यमूर्तिः हरिप्रियो वैष्णवधर्मवेदी खगेश्वरो वः शुभमादनोतु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना गुणाढ्यो भगवान् कृपालुः सत्यव्रतः कामधरो श्रुतिस्मृतिज्ञो बलवान् निदान्तः खगेश्वरो वः शुभमादनोतु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना वाद्यं नैवेद्यं
ఈ విధంగా అత్యంత వైభవోపేతంగా ఇప్పటిదాకా గరుడ మంగళాష్టకాలను పఠించారు ఆచార్య స్వాములు. శ్రీమత్ సుధావార్ధిసుతాధినాద పాదారవిందార్చన తత్పరశ్రీ సవైనతేయో వినతాత్మజోసౌ ఖగేశ్వరో నశుభమాతనోతు అన్నట్లుగా స్వామివారికి నిత్య నిరంతరము కూడా పరివేష్టితులై ఉండేటువంటి నిత్య సూరిగణంలో ప్రధానమైనటువంటి పెరియ తిరువడిగా చెప్పబడేటువంటి గరుత్మంతుల వారిని ఈ బ్రహ్మోత్సవ ఆరంభంలో ఆ ధ్వజస్తంభానికి పటం మీద లిఖించి ఆ గరుత్మంతుణ్ణి ధ్వజారోహణం చేయడం ద్వారా ఈ జరగబోయేటువంటి ఉత్సవాలకు ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, యక్షులు, గంధర్వులు, కిన్నరులు, కింపురుషులు వీళ్ళంతా కూడా స్వామివారి యొక్క ఉత్సవార్థమై విచ్చేసి వారి వారి యొక్క కైంకర్యాలను స్వామివారికి అందిస్తూ ఈ ఉత్సవాన్ని అత్యంత ద్విగుణీకృతంగా నిర్వర్తించే విధంగా వారంతా కూడా దేవలోకం నుంచి కిందకు వస్తారట. అలాగా సకల దేవతా సమాహ్వానార్థమై ఆ గరుత్మంతుల వారిని ధ్వజపటం పైన లిఖించి ఆ ధ్వజపట ప్రతిష్ఠ ఇత్యాది కైంకర్యాలన్నింటినీ కూడా ముందుగా పూర్తి చేసి స్వామివారికి ఉత్సవాన్ని నిర్వర్తించి ఈ ధ్వజారోహణ కైంకర్యాన్ని శుభముహూర్తంలో నిర్వర్తిస్తారు ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా. అసలు ఉత్సవము అంటే ఏమిటి అంటే ఉత్ అంటే చాలా గొప్పదైనటువంటిది, సవము అంటే యజ్ఞము అని చెప్పి అర్థం. చాలా గొప్పదైనటువంటి యజ్ఞము ఈ యొక్క ఉత్సవము అని చెప్పి అన్నారు. ఉత్కృష్టమైనటువంటి యజ్ఞములు చాలా ఉన్నాయి. అగ్నిష్టోమము, అతిరాత్రము, ఆప్తోర్యామము ఇత్యాది యజ్ఞములు చాలా ఉన్నాయి. ఆ యజ్ఞములన్నిటికంటే కూడా శ్రేష్టమైనటువంటిది ఈ బ్రహ్మోత్సవము. ఎందుకు అనంటే కనుక యజ్ఞో వై విష్ణు అని చెప్పి వేదం చెబుతూ ఉన్నది. యజ్ఞము సాక్షాత్తుగా విష్ణు స్వరూపము అని. కానీ అక్కడ అగ్ని ద్వారా మనం ఆహుతులను సమర్పించాలి. ఇక్కడ సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణువే శంఖచక్రాలతో కటివరద హస్తాలతో శ్రీభూదేవులతో ఈ కైంకర్యాలను అందుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఉత్సవాన్ని వీక్షిద్దాం. లక్ష్మీ మనోహర వక్షస్థలస్య భోగశగనస్య శ్రీరఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య దేవదేవస్య యత్కుటుంబినః జగద్రక్షణార్థమవతీర్ణస్య శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పాంచాన్నిక మహోత్సవార్థం ప్రాసాదాగ్రభాగే బలివీర గోపురయోర్మధ్యదేశే ఆధారయక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంద ఐరావదాద్యష్ట దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య హిరణ్యరత్నమీజ బీజోషధీ గర్భిత మేఘలోద్భాదిత చతుర్భద్ర పీఠోపరి అష్టలకమలకర్ణికా మధ్యే ప్రతిష్ఠిత గర్భమాలాలంకృత శుభస్తంభలగ్న ఫలకాత్రయ మధ్యారోపిత ధ్వజదండాగ్రమండితే సూత్ర సంఘట్టిత సశిఖర పుచ్చత్రయాయామ పరిమాణాది ప్రాణిదాండిత లక్షణధ్వజ ఛత్ర చామరాద్యలంకృత శ్రీవత్సాద్యష్టమంగళం సుదర్శన పాంచజన్య పరిచిహ్నితం వైనతేయ బ్రహ్మాది సకల దేవతా పూజా పంజరం నిజమరైరితి వర్ణపాద కుబేర ఈశాన్యాద్యష్ట దిక్పాలకైః సేవితం దేవ ఋషి పితృదైత్య దానవ యక్షరాక్షస పన్నగ భూత ప్రేత పిశాచ కిన్నర కిన్నరాప్సరమరుద్గణ మాతృగణ కుమారగణ కూష్మాండగణ నక్షత్ర ధారాగణ పరివేష్టితం ధ్వజారోహణం కరోమి. సుముహూర్తేన సుపర్ణో సైతమంత్రేణ జై గోవిందేతి శబ్దైశ్చ ధ్వజపటమారోపయేత్. గోవింద జై గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద సుపర్ణో జగరత్మాన్ ధనుర్వామదేవ్యం బృహత్తరే పక్షౌ యజ్ఞ యజ్ఞయం తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణ పక్షాయ ధీమహి గోవింద గోవింద అల్లది గోవిజయ కీర్తన
విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకునియనీతడు అల్లదే కో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకునియనీతడు అల్లదే కో విజయధ్వజము 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 తొక్కని చోట్లు తొక్కెటి తురగపు రెక్కల మీదటి రేవంతుడు తొక్కని చోట్లు తొక్కెటి తురగపు రెక్కల మీదటి రేవంతుడు చక్కుగన సుడల సంహరించి ఇదే దిక్కులు గెలిచెను దేవదేవుడు చక్కుగన సుడల సంహరించి ఇదే దిక్కులు గెలిచెను దేవదేవుడు అల్లదే కో విజయధ్వజము జగమెల్ల జేకునియనీతడు అల్లదే కో విజయధ్వజము శంఖము నొగి చక్రముతో సూడుకు తిరిగేటి శూరుడు ఓడక శంఖము నొగి చక్రముతో సూడుకు తిరిగేటి శూరుడు ఈడ నుండి సురలిందరిగాచెను మేడపు మన నివేద్య అన్నం బ్రహ్మేత్యాది మంత్రేణ పంచవారమూర్ధం విసృజేత్ ఓం అన్నం బ్రహ్మే దివ్యజానాత్ అన్నాద్యేవ కల్విమాని భూతాని జాయంతే అన్నేన జాతాని జీవంతి అన్నం ప్రయంత్యభిరం విశంతీతి తద్విజ్ఞాయ పునరేవ వరుణం పితరముపససార అధీః భగవో బ్రహ్మేతి తమోహోవాచ తపసా బ్రహ్మ విజిజ్ఞాసస్వ తపో బ్రహ్మేతి సతపోదప్యత సతపస్తత్వా ప్రాణో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ ప్రాణాద్దేవ కల్విమాని భూతాని జాయంతే ప్రాణేన జాతాని జీవంతి ప్రాణం ప్రయంత్యభిసంవిశంతీతి తద్విజ్ఞాయ పునరేవ వరుణం పితరముపససార అధీః భగవో బ్రహ్మేతి తమోహోవాచ తపసా బ్రహ్మ విజిజ్ఞాసస్వ తపో బ్రహ్మేతి సతపోదప్యత సతపస్తత్వా మనో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ మనసో హ్యేవ కల్విమాని భూతాని జాయంతే మనసా జాతాని జీవంతి మనః ప్రయంత్యభిసంవిశంతీతి తద్విజ్ఞాయ పునరేవ వరుణం పితరముపససార అధీః భగవో బ్రహ్మేతి నమో నమస్తే పక్షీంద్ర స్వాధ్యాయ విజ్ఞానాధ్యే
जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीर्भगवो ब्रह्मेति तगोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोरप्यत स तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्धेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमेव्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या एवं पंचवारमूर्धं विसृजेत् गोविन्द तत्कबलान्न भोजने अपुत्राः सुपुत्रा भवेत् अर्चयित्वा चतुर्दिक्षु मुद्गान्नं च निवेदयेत् अप्रजानां प्रजार्थाय पिण्डं सम्यक् प्रदापयेत् या स्त्री पिण्डं समश्नाति सा स्त्री पुत्रवती भवेत् इति ध्वजारोहणं सम्पूर्णम् वाद्यं कीर्तन కపిలాక్షం గరుత్మంతం సువర్ణసదృశప్రభం దీర్ఘబాహుం బృహత్స్కందం వందే నాగాంగభూషణం అని చెప్పి ఆ గరుత్మంతుల వారి యొక్క శక్తి వైభవాన్ని వర్ణిస్తారు. మహా అష్టనాగులను భూషణాలుగా చేసుకుని నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుంఠవశవర్తినే శృతిందు శిరోద్ఘాత మందరాజ గరుత్మతే అని చెప్పి వర్ణించినట్లుగా ఆ అష్టనాగులని ఒక్కొక్క భూషణంగా ఒక్కొక్క అంగము యందు ధరించి గరుత్మంతుల వారు మందర పర్వతంలా ఎప్పుడూ కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉంటారట. ఎంతటి శక్తివంతుడు గరుత్మంతుడు అంటే తన తల్లి యొక్క దాస్య విముక్తి చేయడం కోసమై అతి చిన్న వయసులోనే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి ఇంద్రుణ్ణి సైతం ఎదిరించి అమృత కలశాన్ని తీసుకువచ్చినటువంటి ఘనత ఆ యొక్క గరుత్మంతుడిది. ఆ తల్లి దాస్య విముక్తి చేయడం కోసమై గరుత్మంతుడు పడిన ప్రయాస చూసి మాతృభక్తికి మెచ్చుకొని స్వామివారి యొక్క ప్రధాన వాహనంగా ఎల్లప్పుడూ కూడా స్వామివారి యొక్క ఎదురుగా నిలబడి ఉండే విధంగా అనుగ్రహించారు ఆ యొక్క గరుత్మంతుల వారిని. అటువంటి గరుత్మంతుడు సాక్షాత్తుగా వేదస్వరూపుడు స్వాధ్యాయ వపుషే నమః అని చెప్పి అన్నారు. ఆ సాక్షాత్తుగా వేదస్వరూపుడు ఇంతటి పరాక్రమవంతుడు బలవంతుడు అయినటువంటి గరుత్మంతుడిని మనం ఆరాధన చేయడం ద్వారా ఆ ధ్వజారోహణాన్ని వీక్షించడం ద్వారా మనకు కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంటే పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అటువంటి పరిపూర్ణ శుద్ధ సత్వజ్ఞానాన్ని గరుత్మంతుల వారు మనకు అందిస్తారట. ఎల్లప్పుడూ స్వామివారి యొక్క కైంకర్యంలో స్వామివారి యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తారట ఆ యొక్క గరుత్మంతుల వారు. ఇంకా విశేషంగా ఆగమశాస్త్రం ఏం చెబుతోంది అంటే ఈ ధ్వజారోహణ సమయంలో గరుత్మంతుడికి నివేదన చేసినటువంటి ప్రసాదాన్ని ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో సంతానార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా సత్సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెబుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ధ్వజారోహణాన్ని వీక్షించడం ద్వారా భక్తులందరికీ కూడా ఎవరెవరి మనస్సులో ఏ ఏ కామనలైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఆ శ్రీభూసమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు గరుత్మంతుల వారు వీరంతా కూడా ఈ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ స్వామివారు బ్రహ్మోత్సవానికి సంసిద్ధమవుతూ శ్రీభూదేవులతో దివ్యమాలా విభూషితులై దివ్యాలంకార శోభితులై స్వామివారు ఒక పక్క
పక్క వేంచేస్తూ ఉండగా మరొక పక్క స్వామివారి యొక్క ఉత్సవార్థమై సమస్త దేవీ దేవతలందరినీ కూడా స్వర్గలోకం నుంచి ఆహ్వానించడం కోసమే గరుత్మంతుల వారు కూడా గరుడ ధ్వజము కూడా ఆ ధ్వజస్తంభం పైకి వెళ్ళినది. ఇక సాయంత్రం నుంచి అత్యంత వైభవోపేతంగా స్వామివారు అనేక విధములైనటువంటి వాహనములపై విహరిస్తూ భక్తజనులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తారు. ఈ యొక్క ఉత్సవాన్ని వీక్షించడం ద్వారా మన యొక్క కామనలన్నిటినీ స్వామివారు తీర్చాలి అని ఆ స్వామిని ప్రార్థిస్తూ నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. దశరథ నందన గోవింద దశముఖ మర్దన గోవింద గోవింద